اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش پر بات چیت ہوئی اور پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں امن کی کوششوں پر زور دیا۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب کی خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے عالمی تعاون کی اپیل۔ گجرات کے قصائی مودی نے سندھو پر حملہ کیا ہے۔ اگر پانی بند ہوا تو پھر ان کا خون بہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں کہا، پاکستان پرامن ملک ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ تاہم مودی نے سنتاس معاہدہ معطل کر دیا جس کا ہم بھرپور دفاع کریں گے۔ ہم مودی کو سندھو کا گلا گھونٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امید ہے کہ بھارت کے عوام بھی اپنے وزیر اعظم کو ایسا کرنے سے روکیں گے۔ مودی انتہا پسند جنگ چھیڑنے والا ہے، ہم دنیا کے سامنے اسے بے نقاب کریں گے۔ ہمارے عوام اور فوج ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پہلگام کے حوالے سے ثبوت ہے تو ہمیں دے، جو ملوث ہوا اسے سرعام تختہ دار پر چڑھائیں گے۔ پاک بھارت کسی بھی قسم کا تصادم جوہری جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری فریقین سے رابطے میں ہے، اقوام عالم کی کوشش ہے کشیدگی کو ختم کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات۔ پہلگام حملے کے بعد سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارت کے جارحانہ رویہ اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ کسی بھی ممکنہ جارحیت پر پاکستان کے رد عمل کا جائزہ۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان ہر قیمت پر خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے میں کہا گیا، بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان کسی بھی خطرے یا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملاقات میں پہلگام حملے کے بعد بھارتی قیادت کی جانب سے بغیر تحقیقات الزامات پر افسوس کا اظہار۔ عالمی برادری سے دہشت گردوں کی فنڈنگ، تربیت اور بھیجنے میں بھارت کے ملوث ہونے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ صدر مملکت نے بھارتی بے بنیاد الزامات پر حکومت کے رد عمل اور ذمہ دارانہ انداز میں صورتحال سے نمٹنے کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ بھارت کے کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں، پاکستان علاقائی امن کا عزم کیے ہوئے ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم مطلق ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے ہیمر اسٹرائنگ مشق کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے فوجیوں کے خطاب میں قوم کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اور ان کے جذبے کو پاک فوج کی آپریشنل مہارت قرار دیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی منگلا اسٹرائک کور کی جانب سے فیلڈ ٹریننگ کی مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کی چین کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم کا چین سے اظہار تشکر۔ چینی سفیر کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ شہباز شریف نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں چینی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان حالیہ ٹیلی فونک گفتگو کا ذکر بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارت کا پانی کو جارحیت کے بطور ہتھیار استعمال کرنا کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت کسی فریق کو یک طرفہ معاہدے سے انحراف کا حق نہیں۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کی واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کے اقدامات ہماری توجہ TTP BLA کے خلاف کوششوں سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ گروپ افغانستان کے اندر سے کام کر رہے تھے۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطۂ نظر اور حقائق پر روشنی ڈالنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پہلگام حملے کی منصوبہ ساز اے بی نیوز بھارتی خفیہ ایجنسی کی خفیہ دستاویزات منظر عام پر لے آیا۔ را کی ہدایات پر آپریشن کے مقاصد اور پروپیگنڈے کی مکمل تفصیلات شامل۔ خفیہ دستاویز کے مطابق آپریشن کے تحت آزاد کشمیر میں محدود کارروائی کا منصوبہ بنایا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں تیزی لانا مقصد ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچا کر بھارت کو دہشت گردی کا مؤثر ساتھی ظاہر کرنا ہدف تھا۔ منصوبہ عالمی سطح پر پاکستان کی انسدادی دہشت گردی پوزیشن کمزور بنانے کی کوشش۔ را سے منسلک کشمیری گروپ کو حملے کا ٹاسک سونپنے کا انکشاف۔ حملے کی ذمہ داری TRF یا PAFF پر ڈالنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ جھوٹے شواہد تیار کر کے پاکستان پر الزام لگانے کی سازش۔ پروپیگنڈے کا خصوصی ہدف امریکہ، یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتیں ہیں۔ بھارتی حکومت نے دستاویزات۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی۔ پہلگام واقعے کی پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد۔ حملے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ امیر قطر کا جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین۔ کہا قطر بحران میں کمی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ شہباز شریف کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت پر امیر قطر سے اظہار تشکر۔ بولے بھارت کی آبی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ پانی پاکستان کے عوام کی لائف لائن ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری جانی اور مالی قربانیاں دے چکا ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر ہے۔ ایسے واقعات میں ملوث ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلگام میں بھارت کا مبینہ فالس فلیگ آپریشن۔ BBC کی رپورٹ نے بھارتی بیانیہ کا پول کھول دیا۔ تحقیقاتی رپورٹس نے کئی سنگین سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان وقوعے کے وقت اور ابتدائی کارروائیوں میں نمایاں تضاد موجود۔ گھوڑے اور خچر کی خدمات فراہم کرنے والوں کی تنظیم کے سربراہ عبدالواحد وانی کے مطابق فائرنگ کی اطلاع دوپہر 2:35 پر دی گئی تھی۔ پولیس جائے وقوعہ پر 3:30 پر پہنچی، یعنی تقریباً 1 گھنٹے بعد۔ حیرت انگیز طور پر FIR 2:30 پر درج کر دی گئی تھی، جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ ہی نہیں سکی تھی۔ جب پولیس موقع پر موجود ہی نہیں تھی تو اس واقعے کی تفصیلات کیسے قلم بند کیں؟ تحقیقاتی رپورٹ میں بعض مقامی افراد کے بیانات بھی شامل۔ اس پورے واقعے میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور تھا۔ بھارت سفارتی سطح پر جو توقع کر رہا تھا اس میں ناکامی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا پاکستان کا موقف ہر ملک نے تسلیم کیا۔ دنیا جانتی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کیا کردار ہے۔ عالمی برادری جانتی ہے پہلگام واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں۔ بہت کچھ برداشت کیا۔ بھارت تو خود کئی ممالک میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بھارت میں سٹیٹ کے بیانیے کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں۔ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کبھی بھی حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتا۔ افواج پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ بھارتی عدلیہ مودی سرکار کی ہم نوا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست مسترد کر دی۔ 3 کشمیریوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں پہلگام ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کی استدعا کی گئی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے درخواست سرسری سماعت کے بعد مسترد کر دی۔ درخواست گزار کی سرزنش۔ ججز نے کہا آپ بھارتی افواج کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ بھارت میں کشمیری طلبہ کو ہراساں کرنے کے معاملے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایت۔ جنگ کا اندیشہ رکھنا یا نہ رکھنا کوئی آپشن نہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں بحیثیت ملک ہمیں جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے متوازن بات کی۔ اس کے رابطے کی اپنی اہمیت ہے۔ بات چیت کے امکان کو کسی بھی حالات میں خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کر رکھی ہے۔ کوئی بھی ملک ابتدا کرے، کشیدگی جتنی بھی ہو، مذاکرات کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ معاملہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ مشیر قومی سلامتی کے تقرر کا مذاکرات کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ جنگ کا کوئی امکان نہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ کہتے ہیں پہلگام حملہ انڈین سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کے باعث ہوا۔ پہلگام حملے میں کشمیری عوام کا کوئی قصور نہیں۔
पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय नायब फजाई सरबराह की छुट्टी करा दी। राफेल तैयारों से निगरानी में नाकामी पर एयर मार्शल SP धारकर बरतरफ। राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सरहदों की निगरानी को पाक फजाइया ने नाकाम बना दिया था। शाहीनों के झपटने पर भारतीय राफेल फरार। पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस होकर रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया। तैयारे एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का शिकार हो गए। नायब भारतीय फिजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मोदी ने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को नया नायब फिजाई सरबराह मुकर्रर कर दिया। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तैयारी ने भारतीय फिजाइया को एक बार फिर 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट जैसी सूरत हाल से दो चार कर दिया। राफेल तैयारे ने न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकामी दिखाई बल्कि कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी भी रोक दी। पाकिस्तान की फिजाई हदूद पर पाबंदी से एयर इंडिया को $60 करोड़ सालाना नुकसान का खदशा। हुकूमत से माली इमदाद की दरख्वास्त कर दी। राइटर्स के मुताबिक एयर इंडिया ने 27 अप्रैल को भारतीय वजारत शहरी हवाबाजी को खत लिखकर माली इमदाद की दरख्वास्त की है। खत में एयर इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हदूद पर पाबंदी शदीद माली नुकसान का बाइस बन रही है और परवाज़ों के शेड्यूल भी मुतासर हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल बरकरार रही तो दीगर भारतीय एयरलाइंस भी शदीद माली दबाव में आ सकती हैं। का शमशान घाट बनाएंगे, अपनी अफवाज के बिल्कुल साथ हैं और इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम उनसे कश्मीर की कौम उनसे आगे होगी। हम मोदी को वो सबक सिखाएंगे, उसकी नस्लें याद रखेंगी। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम जंग 65 की तरह शीशा पिलाई हुई दीवार और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी हमारा क्या बिगाड़ेगा? वो कमजोर बुज़दिल है, बुज़दिल कभी जाद नहीं कर सकते। हम जाद के लिए 24 आवर हाजिर हैं। पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। LOC पर मुकीम कश्मीरियों ने भारतीय फौज और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज दे दिया। वादी नीलम में ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा कि भारत ने जंग मुसल्लत की तो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ भारतीय फौज का शमशान घाट बन जाएंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना दिफाए वतन के लिए तैयार हैं और भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वादी समानी के अवाम भी जज्बे से सरशार। पूना हवारा में वही मकाम पर जहां 2019 में पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया था। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून बढ़ रहा है मगर आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल पर है। टटवाल सेक्टर में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जबकि फ़ज़ा में एक पुरसकून खामोशी भी देखी जा रही है। भारतीय शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर को छोड़कर भागने लगे। कशीदगी के बाद एक भी कश्मीरी आज़ाद कश्मीर छोड़कर नहीं गया। भारत में सोशल मीडिया पाकिस्तानियों की बहादुरी की तारीफ करने लगा। तजवासी प्रकाश ने एक्स पोस्ट में लिखा, हुकूमत की जानिब से बसाए गए हिंदू बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भारतीयों का भागना तशवीशनाक बात है। हुकूमत को सोचना चाहिए कश्मीर में बसाए गए भारतीय क्यों वापस भाग रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मजमूई तौर पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पहले ही भारत में पाबंदी आयद है। इससे पहले भारत ने साबिक कप्तान राशिद लतीफ, स्पीड स्टार शोएब अख्तर और बासित अली के यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी थी। भारत के ओछे हथकंडे पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स के बाद अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, सजल अली, अदाकार इमरान अब्बास और गुलकार अली जफर शामिल। मोदी सरकार ने यूट्यूब चैनल्स और ABN न्यूज़ समेत 16 न्यूज़ चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में तेज आंधी और बारिश। लाहौर में भी शदीद आंधी, दरख्त उखड़ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई इलाकों की बिजली बंद। तूफानी हवाओं के बायस मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट वार्निंग जारी। मलका कौसार, मरी, एबटाबाद, अयूबिया, बटग्राम, नथिया गली, शांगला गली और ठंडियानी में भी बारिश। कई इलाकों में झाला बारिश। शुमाल मशरक़ी पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश की पेश गोई। आज से 5 मई तक मुमकिना गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी। तमाम मुतलका अजला और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में मौसम खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 8 परवाज़ों की मुतबादिल हैंडलिंग। 11 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मुकर्ररा वक्त पर रवाना ना हो सकें।
बिजली की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म सरगर्म, दामर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली के निर्खों में हालिया 7.5 रुपये कमी के बाद हुकूमत आवाम की मजीद सहूलत के लिए शोबा तवानाई में पायदार इस्लाहात के लिए एक मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मार्केट के क़याम से मुसाबकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, जो निर्खों में मजीद कमी का बाइस बनेगी। अगले 10 सालों के लिए बिजली की पैदावारी मनसूबों में मुसाबकती बोली और कम तरीन कीमत पर बिजली की फरोख्त के लिए राह हमवार की गई। 7,967 मेगावाट के महंगे मंसूबों को बिजली की पैदावार के मंसूबे से निकाला जा रहा है। भारत खित्ते के अमन का दुश्मन बन गया। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी। मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इकदाम पर मुशावरत। भारत की सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी। पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का फैसला। भारत की दहशतगर्दी के झूठे बयानियों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क होने की प्रोपेगेंडा मुहिम भी की। मोदी हुकूमत की जारहाना सोच ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। अमन की हर कोशिश सबूताज करने का मंसूबा तैयार। कौमी सलामती के मामले पर हम सब यकजान और फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, अगर मोदी ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो भारतीय फौज को निस्तो नाबूद कर देंगे। अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को पेश करेगा। पाक भारत कशीदगी पर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने सर जोड़ लिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा, LOC पर भारत की किसी भी तर्ज की जारहियत भारत की आखिरी गलती होगी। पाक धरती की हिफाजत के लिए पाक फौज के साथ अवाम और उनके नुमाइंदे भी फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान बंदूक उठाकर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ चल पड़े। फारूक हैदर का कहना है, अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल जा रहा हूं। फारूक हैदर चकोठी 0 पॉइंट पर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रवाना हुए। पाक भारत कशीदगी। भारत में पाकिस्तानी चैनल्स की बंदिश के बावजूद पाकिस्तान में इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स की नशरियात जारी, जिन पर IPL, भारतीय ड्रामे और प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल्स की भारत में बंदिश के बावजूद OTT को पाकिस्तान में बंद नहीं किया गया। आवाम ने मुतालबा किया है कि इंडियन मवाद दिखाने वाले तमाम प्लेटफॉर्म्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने पाकिस्तानी MF रेडियो स्टेशंस पर भारतीय गानों की नशरियात बंद कर दी। वज़ीर इत्तलात ने भारतीय गानों की नशरियात बंद करने के फैसले का खैर मकदम किया। कहा, सब आजमाइश की घड़ी में मुत्तहिद हैं। फैसला कौमी यकजहती के मंसूबे के जज्बे की अक्कास है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पिटाई की सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर नहीं होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 279 सजा याफ्ता मुजरिमों की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। 63 अपीलें सजाए मौत के खिलाफ, 73 अपीलें उम्र कैद के खिलाफ, 88 अपीलें 7 साल से ज़ायद कैद और 55 अपीलें 7 साल से कम कैद की सजा के खिलाफ हैं। सबसे पुरानी सजाए मौत की अपील 2017 की है। बानी पिटाई की अपील 31 जनवरी 2025 की दायर हुई थी और अभी मोशन स्टेज पर है। ज़ेर इल्तवा सज़ा के खिलाफ अपील सिर्फ अपने नंबर और बारी पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होगी। भारत ने पाकिस्तानी सरहद पार की तो ये इसकी तारीखी भूल होगी। पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान, कहा, भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। जिस तरह की जारहियत होगी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम पहलगाम वाक़े के मुतासरा ख़ानदानों के साथ और इन्हें इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है। हम अमन के दाई ज़रूर हैं, मगर जंग मुसल्लत की गई तो अंजाम भारत खुद लिखेगा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद का इजलास, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज और महकमों के आला हुकाम की शिरकत, महकमा दाखिला की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग, 11 बस कंपनीज के रूट परमिट मनसूख, रियासत दुश्मनी पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं अमन व बहाली के लिए फौरी और सख्त इकदाम नागुज़ीर हैं, मकबूल बयानियों को नहीं सच और हकीकत को तरजीह देना होगी।